متى ترانا ونراك متى ترانا. موضوع کلام ہے موجبہ جزیہ کا عکس نکیس اور صالبہ جزیہ کا عکس مستوی. اس کے بارے میں علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ صالبہ جزیہ کا عکس مستوی نہیں ہوتا اور موجبہ جزیہ کا عکس نکیز نہیں ہوتا الا فی موردین. صرف دو مورد ہیں یا دو قضیے ہیں جن کے اندر موجبہ جزیہ کا عکس نکیس آ سکتا ہے اور صالبہ جزیہ کا عکس مستوی آ سکتا ہے. اور وہ مورد کون سے ہیں دو؟ جی وہ دو قضیے ہیں، موجہات کے اندر ان کا حوالہ آیا ہے اور وہ ہیں مشروطہ خاصہ اور عرفیہ خاصہ. ان دونوں کا عکس مستوی عرفیہ خاصہ ہے، جیسا کہ ان دونوں کا عکس نکیز بھی عرفیہ خاصہ ہے. اور لفظ بھی میں نے اس لیے لگا دیا دونوں کے ساتھ چونکہ آپ کے ذہن میں جو ہے وہ موضوع معین ہو چکا ہے. عکس مستوی کی بات کریں گے تو پھر موضوع کیا ہوگا؟ صالبہ جزیہ مشروطہ خاصہ، صالبہ جزیہ عرفیہ خاصہ، صالبہ جزیہ. اور جب عکس نکیز کی بحث کریں گے تو موضوع کیا ہوگا؟ مشروطہ خاصہ موجبہ جزیہ، عرفیہ خاصہ موجبہ جزیہ. موضوع معین ہو گیا ہے نا؟ اچھا، تو عکس مستوی بھی وہی سیم قضیہ آ رہا ہے، عکس نکیز بھی وہی سیم قضیہ آ رہا ہے. باقی جو ہے وہ بنیادی چیزیں آپ کے ذہن کے اندر موجود ہیں. اس وقت ہم نے پروف کرنا ہے کہ بھئی صالبہ جزیہ اگر لے کر آتے ہیں مشروطہ کو یا عرفیہ کو تو اس کا عکس مستوی آپ نے کہا ہے کہ عرفیہ خاصہ ہی آتا ہے. اور پروسیس جو ہے عکس مستوی نکالنے کا وہ اپلائی کریں گے. وہاں ادھر جو عکس نکیز نکالنے کا پروسیس ہے وہ بھی ہم اپلائی کریں گے. آپ کے پاس دلیل کیا ہے اس کو دعوے کو پروف کرنے کی؟ تو جو دلیل اس مقام پہ مصنف لے کر آیا ہے وہ ہے دلیل افتراض. ٹھیک ہے نا؟ کل کا درس یہیں پہ ہم نے چھوڑا تھا نا. دلیل افتراض جو ہے مکمل طور پہ ایک پرماننٹ چیز ہے، ایک موضوع ہے جس کی تشریحی یا جس کا تعارف کتابوں کے اندر موجود ہے. کل میں نے اس کا خلاصہ کیا تھا 3 نکات کی صورت میں. ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، اب دلیل افتراض کو جب اپلائی کیا جاتا ہے تو کبھی اس کے تینوں مقدمات سمیت اپلائی کیا جاتا ہے، کبھی اس کو صرف 2 مقدمات کے ذریعے اپلائی کیا جاتا ہے. تو کم از کم اس کے 2 مقدمات سے کم جو ہے یہ اپلائی نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے؟ جو کم سے کم 2 مقدمات ہیں اپلائی کے میدان میں جن کی احتیاج رہتی ہے، وہ پہلا کیا ہے کہ بھئی وہ مورد جو ہے وہ قضیہ جزیہ کا ہو. دوسرا یہ ہے کہ وہ بعض افراد جو آپ نے موضوع کے اوپر لفظ بعض لگا کے محمول کا جن بعض کی طرف آپ نے اشارہ دیا ہے ان بعض کو آپ نے من باب فرض معین کر لینا ہے. جب آپ کہتے ہو نا بعض الکاتب لیس بساکن، تو لیس بساکن کا اسناد بعض الکاتب کہ جن مصادیق کی طرف ہے ان کو آپ من باب فرض معین کر لے کہ وہ بعض کاتب کون لوگ ہیں جی؟ طلاب النجف ہیں. یہ جو طلاب النجف ہیں ان کی طرف ہم نے اشارہ دے کے کہا ہے کہ بعض الکاتب لیس بساکن. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا، تو افتراض کے بعد اب ہمارے پاس کتنی چیزیں ہو جائیں گی؟ 3. ایک ہو جائیں گے وہ افراد جن کو ہم نے من باب فرض معین کیا ہے، ایک ہو گئی ان کی وصف عنوانی، دوسرا ہو گیا ان کا وصف المحمول. قضیہ موجبہ ہے تو وصف المحمول کا اسناد ایجابی ہوگا انہی افتراضی افراد کی طرف.
فرضی فرضی افراد کی طرف یا افتراضی مصادیق کی طرف معمول کا اسناد ایجابی ہوگا اگر وہ اصل قضیہ آپ کا موجب ہے، سلبی اسناد ہوگا اگر اصل قضیہ تمہارا سالبہ ہے۔ یہ جو ہے وہ 2 پوائنٹ بنیادی ہیں۔ آگے پھر ان دونوں سے قضیہ نکالنا ہے، یہ تیسرا پوائنٹ ہو جائے گا۔ ان قضیوں کو پھر کیسے آپ نے جو ہے وہ قیاس کے اندر استعمال کرنا ہے، وہ چوتھا پوائنٹ ہو جائے گا۔ نتیجے کے بعد پھر آپ جو ہے کس طرح ٹوٹل کرتے ہو، یہ بحث جو ہے وہ آگے بڑھ جائے گی۔ لیکن مصنف نے پہلے 2 حصے جو ہیں وہ بحث کے دلیل افتراضی کے لے لیے ہیں، باقی 2 حصے اس نے جو ہے وہ چھوڑ دیے ہیں، کیونکہ وہ باقی 2 حصے اس مقام پر اسے ان کی احتیاج نہیں تھی۔ اگر تعارف میں کل میں وہ بھی گنوا گیا ہوں، کوئی دھیان ہے میرے لفظوں پر یا نہیں ہے؟ اچھا، تو مصنف نے اپنے دعوے کو پروف کرنے کے لیے دلیل افتراض کے یہ پہلے 2 حصے یا پہلے 2 پوائنٹ لے لیے ہیں، جن کے ذریعے اس نے اپنے دعوے کو پروف کیا ہے کہ بھئی جو عکس مستوی یا عکس نقیض میں نکال کے دے رہا ہوں یہی ہی بنتا ہے۔ متوجہ ہو گئے؟ اب ترجمے کے اندر اس نے مثالیں استعمال کی ہیں رمزی، اور رمزی مثالوں سے ذہن کے اندر کوئی نقش، کوئی تصویر نہیں بنتی، ٹھیک ہے؟ تو ایک نقش بنانے کے لیے، ایک تصویر بنانے کے لیے پھر آپ کو اصلی مثال کا سہارا لینا پڑے گا، اور اصلی مثال جو ہے وہ لکھ کے اگر دکھلا دوں آپ کو تو زیادہ آسان رہے گا، وقت بچ جائے گا، اور اگر اسی طرح میں بولتا رہا تو بار بار تکرار کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہم منزل تک نہ پہنچ سکیں، یا ہو سکتا ہے سب لوگ جو ہے اس چیز کو نہ سمجھ سکیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ 2 منٹ کے لیے یا 5 منٹ کے لیے کیمرہ سٹاپ کرو تاکہ میں آپ کو جو ہے وہ ذرا آپ کلوز ہو جائیں، اور کلوز ہونے کے بعد دوبارہ آپ کیمرے کو آن کر کے اس کو تصویر کو دوبارہ آپ ایڈ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ سٹاپ کر دو۔ انعکاس الخاصتین من الموجبہ الجزیت فی اکسل، یہ عکس نقیض ہو گیا، عکس مستوی کدھر ہے؟ اوپر ہے، اچھا۔ تو اما بیان انعکاس الخاصتین من السالبہ الجزیت فی العکس المستوی الی العرفیہ خاصہ، عکس مستوی جو نکالا ہے ہم نے یہ عرفیہ خاصہ ہے۔ عرفیہ خاصہ کیوں؟ کیونکہ آپ نے لا تمام کی قید لگائی ہے، ٹھیک ہو گئی نا بات؟ فہو ان یقال متى صدق بالضرورت او بالدوام بعض، اب میں اصل مثال پڑھنے لگا ہوں۔ بعض الکاتب لیس بساکن الاصابع، متحرک الاصابع اصل قضیہ جو ہے بعض الکاتب لیس بساکن الاصابع ما دام کاتبا لا دائما، اے لا دائما کا جو اصل قضیہ ہے وہ اے کے ذریعے ظاہر کرنے لگے ہیں۔ اے بعض الکاتب ساکن الاصابع بالفعل، تو یہ اصل قضیہ لا دائمن کا نکل آیا۔ اب یہ جو لا دائمن سے ہم نے قضیہ نکالا ہے مطلقہ عامہ موجبہ، ٹھیک ہے، موجبہ جزیہ مطلقہ عامہ، اس کا سادہ کا اب اس کا عکس مستوی نکال رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ پروسیس کے مطابق کیا نکلے گا؟ بعضو ساکن الاصابع کاتبن بالفعل، لیس کاتبن بالفعل، دوسرے کا نکل رہا ہے اس کا نہیں، ہاں یہ اس پورے قضیے کا نکال رہا ہے، پورے قضیے کا نکال رہا ہے، سب ٹھیک ہے۔ بعضو، یہ نیچے بعضو ساکن الاصابع لیس بکاتب لا دائمن، لا دائمن یعنی بعضو ساکن الاصابع کاتب بالفعل، یہ ہم نے جی یہ والا قضیہ، یہ اشارہ دیا ہے اس قضیے کی طرف۔ اب ہم اس کے ایک پیس کو جو ہے الگ کریں گے، دوسرے کو الگ کریں گے دلیل دینے کے لیے۔ وذالک، یہ جو ہم نے عکس مستوی نکالا ہے بے دلیل الافتراض سے، دلیل افتراض کے ذریعے نکالا ہے، واہ ہوا، اور وہ دلیل افتراض یہ ہے کہ ان یفرض ذات الموضوع، اب من باب فرض ذات الموضوع کو معین کر دو۔ ذات الموضوع کسے کہتے ہیں؟ وصف عنوان کے مصادیق ہوتے ہیں۔ آنی یعنی سے آپ وہ معین کر لگا ہے، یعنی آپ یوں کہیں گے بعض الکاتب سے مراد، جیم یعنی کاتب، بعض الکاتب سے مراد دال یعنی طلاب النجف ہیں۔ جب طلاب النجف ہیں تو فا یعنی طلاب نجف، اب طلاب نجف کیا ہوئے؟ بے یعنی
बे से क्या मुराद थी हमारी? साकिन उल असाबे। साकिनुल असाबे हो गए। क्यों साकिनुल असाबे हो गए? बेहुक्म ला दवाम असल, क्योंकि ला दवाम जो असल कजिए के साथ लगा हुआ है ना, उसके अंदर जो है वो कजिया मुजबा बनेगा। अगर सालबा हो तो सालबा के साथ ला दवाम लगाओ तो मुजबा की तरफ इशारा करेगा, मुजबा के साथ लगाओ तो अच्छा, तो यहाँ ये सालबा की तरफ इशारा हो जाएगा फिर, क्योंकि असल कजिया तुम्हारा मुजबा है। अच्छा, तो अब वो बाज तुलाब नजफ जो हैं ना वो असल करिए सालबा इशारा इसकी तरफ दे रहा है, वो बाज साकिन असाबे जो हैं वो तुलाब नजफ जो हैं काते बिल फेल भी बनेंगे, और वो तुलाब नजफ जो हैं साकिन असाबे बिल फेल भी बनेंगे, तो वो इसकी तरफ इशारा दे रहा है, साकिन असाबे बिल फेल की तरफ। अच्छा, कहाँ है? तो फा तुलाबुल नजफ बे यानी साकिन असाबे भी हैं बिल फेल। कैसे हैं वो साकिन असाबे बिल फेल? क्योंकि बे हुक्म ला दवाम अल असल, असल कजिए के साथ जो आपने ला दवाम लगाया है उसका हुक्म यही है, क्योंकि उसका हुक्म यही है। जब उसका हुक्म यही है तो वही हुक्म आपने बरास्ता कातिब आपने यही तुलाब पर लगाया था, तो अब हम उसको उसी हुक्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। वाज़ेह हो गई बात? तस्दीक हो रही है? अच्छा, और वो दाल यानी तुलाब नजफ कातिब बिल फेल भी हैं। क्यों? ले सिद के वस्फिल उनवानी अलजाते बिल फेल, क्योंकि वस्फ उनवानी मसादी के ऊपर बिल फेल सादिक आती है अला मा हुआ अल तहकीक, जैसा कि तहकीक में गुजर चुका है। इशारा है किसकी तरफ? अबू अली सीना के कौल की तरफ। खलास ना? अच्छा, अब आ जाओ फा सादा का, सादे का आएगा। अब ये अक्स निकाल रहा है, कहते हैं फा यानी अब इसका जो है वो फा सादा का बाजो साकिन असाबे कातिबुन बिल फेले, बाज साकिन असाबे कहाँ है? बाज साकिन असाबे बाज साकिन असाबे कातिबुन बिल फेले। अच्छा, ये अक्स निकलेगा वाह हुआ, और ये जो हमने अक्स निकाला है वाह हुआ, यानी ये अक्स जो हमने निकाला है ये अक्स किस चीज का अक्स है? ला दवाम। ये ला दवामुल अक्स, यानी ये ला दवाम हो जाएगा जो अक्स में इस्तेमाल होगा। जब जोड़ेंगे तो यही ला दवामुल अक्स हो जाएगा ना, यानी ला अक्स वाला ला दवाम हो जाएगा। वाज़ेह के बाद अब कैसे हमने ये निकाला है, चूंकि ये दरमियान में बात छोड़ गया है। कौन सी बात? कि जो मैंने अभी कहा है कि ये इन दोनों का मौरद इज्तिमा है, और मौरद इज्तिमा में आप जो है मौजू और महमूल की जगह को तब्दील करोगे तो महमूल जिस तरह मौजू के उन मसादिक पे सादिक आएगा, जगह बदलने के बाद फिर वही मौजू महमूल के उन्हीं मसादिक पे सादिक आएगा। तो ये आपने क्या हासिल कर लिया है? अक्स वाला ला दवाम हासिल कर लिया है। सुम्मा नकूलो, अब सुम्मा नकूलो के बाद किसकी तरफ चला गया है? जुज़ुल अव्वल की तरफ। जुज़ अव्वल तुम्हारा क्या है? ये नीचे फिर मैंने लिख दिया है बाजुल कातिब लैसा बिसाकुन साबिर ही ना हुआ कातिब। कहते हैं ये जो तुम्हारा है सुम्मा नकूलो तुलाबुल नजफ, ठीक है? अच्छा, लैसा साकिनुल लैसा, एक बार वो जीम लेकर है तो जीम साकिन जीम है साकिन असाबी है। साकिन साहब एक तरफ है। अच्छा, लेकिन आना कातिब की तरफ से, क्योंकि कातिब की तरफ तो इसके इस्नाद वही रहेगा जो मुजबा वाला है, क्योंकि कातिब हमारा मौजू है हमारी मिसाल के मुताबिक। अच्छा, तो अब ये तुलाब नजफ लैसा बे साकिन असाबे ये ले आओ। जो तुलाब नजफ जो हैं लैसा बे साकिन असाबे हैं, कब साकिन असाबे हैं? मादामा, हाँ हाँ ठीक हो गया, ठीक है, समझ गया हूँ। चूँकि ये अब यहाँ अब वो मुतकाबिल वाला कानून इस्तेमाल होगा ना। तुलाबुल नजफ जो हैं वो कातिब नहीं है साकिन असाबे के वक्त में, ठीक है? तो अब इसका अक्स करो तो क्या बनेगा? तुलाबुल नजफ साकिन असाबे नहीं है कातिब के वक्त में। व इल्ला, अगर इनकार करते हो तो लकाना, तो वो तुलाब नजफ हो जाएंगे फी बाज़े औकात कौन ही कातिबन, कातिब के बाद औकात में क्या हो जाएंगे?
साकिन असाबे के होने के वक्त हाँ कातिब हो जाएंगे। हाँ, वो साकिन असाबे के वक्त में कातिब हो जाएंगे। जब कातिब हो जाएंगे फा यकूनो, तो वो पहले मौजू महमूल मुय्यन रखो, चूंकि जगह तब्दील होने के बाद फिर साकिन जो इधर आ जाएगा। तुलाब नजफ जो कि साकिन असाबे के मसादिक हैं, वो साकिन असाबे के वक्त में कातिब नहीं है। ये है हमारा अक्स। व इल्ला अगर इनकार करते हो तो फिर साकिन असाबे के जो मसादिक हैं वो साकिन के वक्त में कातिब हो जाएंगे। जब कातिब हो जाएंगे तो फा यकूनो, वो साकिन असाबे के मसादिक क्या हो जाएंगे? कातिब हो जाएंगे। किस वक्त में? फी औकात कौन ही, अपने साकिन होने के वक्त में। ठीक है, क्यों हो जाएंगे? क्योंकि ले अन्नल वस्फैन इज़ा तकाराना। अब यहाँ एक बात जो है मैं छोड़ गया हूँ, वो यहाँ अब आ गई है। रुको, क्योंकि यहाँ उसने नकीज निकाली है और नकीज वाला नुक्ता यहाँ मैं छोड़ गया हूँ। अब मैं देखो कैसे ऐड करता हूँ, वक्त बचाना है तुमने। वो कहता है कि मानना पड़ेगा, हमने कहा है कि तुलाबुल नजफ जो हैं ये लैसा बे साकिन असाबे हैं कातिब के वक्त में। ये हमने अक्स निकाल लिया है। अगर अक्स का इनकार करते हो तो फिर फौरन आपको मानना पड़ेगा कि तुलाब नजफ साकिन असाबे के वक्त में कातिब हैं। जी नकीज है, उसकी नकीज को मानना पड़ेगा, वो साथ का है। ठीक है ना? फिर ध्यान दो इस जुमले पे। तुलाबुल नजफ लैसा बे साकिन असाबे ही न हुआ कातिब। अगर इनकार करते हो तो फिर क्या हो जाएगा? तुलाब नजफ है साकिन ही न हुआ कातिब। कातिब के वक्त में वो साकिन नहीं हैं। ये तो पहले अगर इनकार करते हो तो फिर कातिब के वक्त में वो साकिन हो जाएंगे। इसकी नकीज इसको मानना पड़ेगा हाँ, नकीज। हमने जो अक्स निकला है वो ये है कि तुलाब नजफ साकिन असाबे नहीं हैं कातिब के वक्त में। इनकार करते हो तो फिर इसकी नकीज आ जाएगी। नकीज क्या बनेगी? कि तुलाब नजफ कातिब के वक्त में साकिन हैं। सालबा है तो ये मुजबा आ जाएगी, साकिन हैं। असल कज़िया क्या है कि भाई कातिब के वक्त में वो साकिन नहीं है। नकीज बनेगी कातिब के वक्त में साकिन हैं। इसको मानना पड़ेगा। ठीक है ना? अच्छा, तो अब नकीज में क्या, नकीज में आप क्या कह रहे हो? नकीज में आप कह रहे हो कि तुलाबुल नजफ़े साकिनुन ही ना हुआ कातिब। ये है नकीज। ठीक हो गई बात? अच्छा, और नकीज तुम्हारी क्या है? कज़िया मुजबा या सालबा है? मुजबा है। मुजबा कज़िया का कानून क्या है कि उसका वास्फ उन्वानी और महमूल जो होते हैं उनका मौरिद इज्तिमा होता है। उनका क्या होता है? मौरिद इज्तिमा होता है। और मौरिद इज्तिमा का कानून क्या है कि ये इसके वक्त में सादिक आ सकती है, फिर ये इसके वक्त में सादिक आ सकती है। तो जब आप कहोगे कि कातिब सादिक, कातिब के वक्त में साकिन सादिक आ रहा है, तो फिर मानना पड़ेगा साकिन के वक्त में कातिब सादिक आ रहा है। ठीक है ना? जबकि असल कज़ी में तुमने क्या कहा है कि कातिब के जो अफराद हैं वो कातिब के वक्त में साकिन नहीं हैं। यहाँ तुम क्या कह रहे हो कि वो कातिब के वक्त में साकिन हैं। तुम्हारी ये नकीज असल कज़िया के खिलाफ है। असल कज़िया सादिक है तो उसकी सिदा का दलील बनेगी नकीज काज़िब है। नकीज काज़िब है तो तुम्हें मानना पड़ेगा तुम्हारा अक्स सादिक है। लौटा दिया ना वापस में? आप वापस व इल्ला कहाँ है? व इल्ला अगर तुम सादिक नहीं मानते हो इस अक्स वाले कज़िये को, और वो क्या है, मैं रिपीट करने लगा हूँ, तुलाबुल नजफ साकिनुल असाबे नहीं है कातिब के वक्त में। अगर सादिक नहीं मानते हो तो लोग कहा ना क्या हो जाएंगे? तुलाब नजफ साकिन हो जाएंगे कातिब के वक्त में। जब कातिब के वक्त में तुलाब नजफ साकिन हो जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? यकून हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साकिन हो जाएगा कातिब के वक्त में, और कातिब हो जाएगा साकिन के वक्त में। क्यों?
لأن الوصفین تم نے چونکہ نکیز میں تم نے قضیہ موجبہ بنا لیا ہے اور موجبہ کے اندر جو ہے وصفین کون سی وصف المعمول اور وصف الموضوع اذا تقارانا جب وہ صفات متقارن بن جائیں گی تو پھر وہ ثابت ہو جائیں گی فی ذات کسی وقت ذات کے اندر تقارن کر جائیں گی پھر یثبت کل واحد منہما ان دونوں میں سے ہر ایک ثابت ہو جائے گا فی زمان الاخر دوسری کی زمان میں اچھا جب ثابت ہو جائے گا اچھا وقاد کا فی الجملہ کا مطلب یہ ہے کہ قطع نظر اس کے کہ دوسری کے جمیع وقت میں ثابت ہو رہی ہے بعض وقت میں وقد کانا حکم الاصل اصل قضیہ جو ہے اس کے اندر تو تم نے حکم لگایا تھا کہ کاتب کے وہ بعض افراد جو ہیں ساکن نہیں ہے کاتب کے وقت میں جو نکیز نکالی ہے اس میں تم جو ہے موجبہ قضیہ نکال کے مورد اجماع بنا کے کہہ رہے ہو کہ یہ ساکن جو ہے وہ کاتب کے وقت میں اور کاتب ساکن کے وقت میں ثابت ہو رہا ہے ھذا خلاف الفرض یہ کیا ہے تمہارا خلاف الفرض ہے کہاں گیا نہیں سب وقال کا اچھا ہے فی جو نکالا ہے یہ ھذا خلاف ہے کا مطلب کیا ہے ھذا خلاف الفرض فا تو آپ ٹوٹل نتیجہ ٹوٹل کرنے لگا نتیجہ نکلا کہ بعضو ساکن الاصابع بعض ساکن الاصابع آنی دار یعنی طلاب نجف لیسا بے کاتب ما داما ساکن الاصابع واہوا الجزء الاول من العکس یہی جزء اول تھا عکس کا ٹھیک ہے دونوں کو ملا دو فیثبت العکس بلا بکلا جزئیہ ففہم ذرا غور سے دیکھنا تقویر نہیں ہو سکتا ہے کچھ کا فائدہ ہوا ہے بہت ہوئے بہت بس اتنا ہی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کاتب لیسا بے ساکن الاصابع ما داما اچھا لا ٹھیک ہوگی بات اس لا دائمن کا قضیہ نکالو کیا آئے گا کاتب ٹھیک ہو گئی بات اچھا جی اور یہ جو ما دامہ کاتب ہے نا اس ما دامہ کاتب کو ہی نہ ہوا کاتب سے اگر تعبیر کرو تو بھی جائز ہے ضرور ٹھیک ہے نا ما دامہ یہ جو قید ہے نا وہ اشارہ دے دیا کہ لیسا بساکن کا محمول اس کاتب کا جو مصداق ہے اس مصداق کے لیے لیسا بساکن کا اسناد کب ہے مادام جب تک وہ کاتب ہے جس وقت وہ کاتب ہے نا اس وقت ہم ساکن اصابع کو اس سے سلب کر رہے ہیں تو سلب کرنے کے لیے ہم نے شرط رکھی ہے کیا وقت کتابت بس ہے بات تو آپ اس مادامہ کاتب کو ہی نہ ہوا کاتب سے بھی تعبیر کر سکتے ہو عکس مستوی نکالنے کے لیے مصنف کہتا ہے کہ آپ پہلے اس دوسرے جز کا نکالیں جو کہ آپ نے لا دوام سے نکالا ہے یہ والا لا دوام ٹھیک ہے پہلے اس کا نکال لو پھر پلٹ کے اس کا نکال لیں گے پھر دونوں کو جوڑ لیں گے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسان جائے ٹھیک ہے جی یہ کیا ہے قضیہ موجبہ یا سالبہ ہے قضیہ موجبہ ہے عکس مستوی نکالنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے تبدیل الطرفین ٹھیک ہو گئی بات اچھا تو موجبہ جزیہ کا عکس مستوی جزیہ ہوتا ہے موجبہ جزیہ ہوتا ہے حسن ساتھ دیتے رہو گے نا تبدیل طرفین بقاء الکیف بقاء الصد اور قانون کیا دیا ہم نے دنیا کا کوئی بھی موجبہ لے آؤ عکس مستوی موجبہ رحم اللہ علیکم ٹھیک ہو گئی بات تو اب اس کا کیا عکس مستوی نکلے گا بعضو ساکن الاصابع کاتبون ٹھیک ہو گئی بات اچھا جی اب رہ گئی یہ بات کہ تم نے اس کو پروف کرنا ہے کہ جو عکس نکالا ہے اس کی تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہتے ہیں دلیل آپ دلیل سنو اب یہاں سے میں دلیل کا آغاز کرنے لگا ہوں مہم چیز جو ہے میں نے آپ کو دلیل سمجھانی ہے کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ آپ یہ جو آپ کا اصل قضیہ ہے
इस बाजुल कातिब के लोग मुयन कर लो, ठीक है ना। बाजुल कातिब का जिन अफराद की तरफ इशारा है उन अफराद को आप मिंबाब फर्ज मुयन कर लो। हमने कहा भी बाजुल कातिब से मुराद जो है तुलाबुल नजफ है, ठीक। तो हम जब कहते हैं कि बाजुल कातिब साकिल मसाब हैं, मतलब ये कि जो वो बाजुल कातिब से हमारा इशारा किस तरफ है, तुलाबुल नजफ की तरफ है। यानी तुलाबुल नजफ जो हैं वो क्या हैं, साकिल असाबे हैं। कब तक साकिल असाबे हैं वो, मादाम कातिबन, जब वो किताबत में मशगूल है। पहुंच रही है बात। सीधी बस सीधी जो है आपने गुफ्तगू को इंशाल्लाह बुलंद करते जाना है। हाँ हाँ वही कह रहा हूँ ना, साकिल असाबे नहीं है। बाजुल कातिब जो हैं वो साकिल हसन तो। अच्छा हम किस में जा रहे हैं, चल रहे हैं अभी इस वक्त इस दूसरे वाले कज़िये में। तो हमने बाजुल कातिब के क्या किए, इफ्तराज़ी अफराद मुयन कर, वो क्या है जी, तुलाबे नजफ है। अब ये जो तुलाबे नजफ है ना जी, कहता है तुलाबुल नजफ कातिबुन बिल फेल, ये कातिब भी हैं। ये कहाँ से आपने साबित किया, क्योंकि आप मुसन्निफ कहल है शेख का, उसने कहा था कि भाई वस्फ उन्वानी मसादीक पे सादिक आती है बिल फेल है। अच्छा तो अब तुलाबुल नजफ क्या हो गए, कातिब बिल फेल। अच्छा और जब तुलाबुल नजफ कातिब बिल फेल हो गए तो तुलाबुल नजफ साकिनुल असाबे बिल फेल भी हैं। आप कहेंगे तुलाबुल नजफ को साकिन असाबे बिल फेल क्यों कह दिया आपने, इसलिए कि भाई साकिन असाबे बिल फेल का इस्नाद आपने कातिब के जिन मसादी की तरफ था वो यही तो थे, ठीक हो गई बात। अच्छा तो अब नतीजा क्या निकला, अब तवज्जो फरमाइए, तुला है पीछे चले गए। मैंने कहा कि आप सीढ़ी का कानून यह है कि आप एक सीढ़ी पर कदम रख चुके हो तो आप पिछली के बारे में सवाल नहीं करोगे, बहस खराब हो जाएगी। अब कैसे हो गया, मैंने जो कुछ किया कर दिया मैंने। अब रिपीट करो, इसका मतलब यह है पीछे रह गए। लेकिन वहाँ पे भी शेख साहब ठीक फरमा रहे हैं, जब हम कातिब बिलफेल कह रहे हैं तो फिर साकिन लसाब बिलफेल कैसे कहते हैं। ये दोनों नकीर तो बन रहे हैं, एक दूसरे के उलट बन रहे हैं, या तो कातिब हैं या साकिन है। अगर कातिब हैं तो साकिन नहीं है, हैं तो लाबिल नजफ। वापस फिर असल पूरी में बाजुल कातिबे साकिनुल असाबे बिल फेल, ये हमारा ला दायमन से निकला है। ये कज़िया कहाँ से निकला है, ला दायमन से निकला ही नहीं निकला है। इसको सादिक मानते हो या काज़िम मानते हो, सादिक है। बाज कातिब के मसादिक, ठीक है ना, वो साकिनुल असाबे हैं बिल फेल है, तीन में से किसी एक ज़माने में, ठीक है ना। इसका ज़िम्मा हमने बिल फेल की जगह इस्तेमाल किया, वक्त किताबत की शर्त हमने इस्तेमाल नहीं की। हमने जब साकिनुल असाबे की निस्बत दिया है कातिब के मिसदाक की तरफ, हमने जो है वो निस्बत देने के लिए शर्त नहीं रखी है कि हम किस वक्त शर्त निस्बत दे रहे हैं। हमने कहा जी बिल फेल है, तीन में से किसी एक ज़माने, साथ का हो गया ये कज़िया। अच्छा तो अब बाज़ कातिब का जो है हमने अफराद मुय्यन कर लिए। वो बाज़ कातिब कौन लोग हैं जी, तुलाबुल नजफ। तुलाबुल नजफ जी वो अफराद हैं, ठीक है ना, जिनकी तरफ आप असल कज़िये में जो है वो बरास्ता कातिब साकिन साबे का इस्नाद दे रहे थे, ठीक हो गई बात। जब दे रहे थे तो अब तुलाबुल नजफ जो हैं इनके ऊपर कातिब सादिक आएगा बिल फेल। क्यों, इसलिए कि आप कह रहे हैं अबू अली सीना के, उसने कहा था कि वस्फ़ उन्वानी अपने मसादिक पर सादिक आती है बिल फेल। वही अफराद जो बिल फेल वसफ़ से मुत्तसिफ हैं सिर्फ उन्हीं पर सादिक आती है। जब उन्हीं पर सादिक आ गई तो फिर वो क्या हो जाएंगे, तुलाबुल नजफ कातिब बिल फेल हो जाएंगे। अब आ जाओ तुलाबुल नजफ साकिन असाबे बिल फेल कैसे हो गए, क्योंकि आपने साकिन असाबे बिल फेल की निस्बत कातिब के जिन मसादिक की तरफ दी थी वो यही तो है, यही तुलाबिल नजफ है, ठीक हो गई बात। तो अब तुलाब नजफ जो हैं, तुलाब नजफ जो हैं वो बिल फेल कातिब भी हैं, तुलाब नजफ जो हैं वो तीन में से किसी एक ज़माने में कातिब भी हैं, तुलाब नजफ जो हैं वो तीन में से किसी एक ज़माने में साकिन असाबे भी हैं।
ठीक हो गई बात? अच्छा तो कहते हैं कि तुलाबुल नजब जो है ये है मौरिद इज्तिमा कातिब बिल फेल का और साकिनुल असाबी का। ठीक है जी। तो मिन वाज की निस्बत के अंदर जो मौरिद इज्तिमा होता है वाज़ेन में आ गई है बादल हैवान अबियस। अच्छा मिसाल ज़हन में आ गई तो मैं अब यहाँ से आगे बढ़ाने लगा हूँ बात, क्योंकि यहाँ पे आप पहुँच के खलाल आ गया था। अब मैं क्लियर करने लगा हूँ। तुलाबुल नजफ कातिब बिलफेल और साकिन असाबे इन दोनों का मौरिद इज्तिमा है, इसलिए मैंने जो है वो तीर का जो है सहम इस पे आके रोक दिया है। ठीक है ना? तो इधर से ये सिफत आ रही है, इधर से ये सिफत आ रही है, और ये जो है इन दोनों सिफतों का क्या है? मौरिद इज्तिमा है। मौरिद इज्तिमा जो होता है, जैसे कि आप कहते हो बादल हैवान अबियाज, मौरिद इज्तिमा का कानून यह है कि उसमें आप बरअक्स भी इस्तेमाल कर सकते हो, यानी बादल अबियाज हैवान भी कह सकते हो। क्यों? इसलिए कि मौरिद इज्तिमा जो होता है ना वो दोनों उन्वानों का जो है मौरिद इल्तिका होने की वजह से, जिस तरह इसको महमूल बना के आप जो है हमल कर सकते हो, उलट करके उस मौजू को इधर महमूल की जगह पर लाओ तो भी हमल कर सकते हो, क्योंकि मौरिद इज्तिमा जो है उन दोनों का एक है। वाज़ेह हो गई बात? कहते जब मौरिद इज्तिमा हमने दोनों का निकाल लिया तो मौरिद इज्तिमा जो है इन दोनों का चूंकि एक है, एक होने की वजह से ये दोनों मौजू और महमूल की जगह पे तब्दील हो सकते हैं। जब हो सकते हैं तो इनके तब्दील होने का जायज़ होना दलील बन जाएगा कि आपने जो अक्स निकाला है ये सही है। इससे ज़्यादा अपील नहीं कर सकता। तुम्हारा जिस तरह तुलाबुल नजफ को कातिब बिल फेल कहना ठीक है, ठीक है ना? यानी जिस तरह तुम्हारा कातिब के मसादीक को साकिनुल असाबे कहना ठीक है, इसी तरह साकिनुल असाबे के मसादीक को कातिब कहना भी ठीक है। मैंने वो अंदाज थोड़ा बदला है लेकिन बात वही है जो पहले मैंने कही है। तो ये जो है जिस तरह इसके मिस्ताक हैं मौरिद इज्तिमा जो होता है, जिस तरह वो हैवान का मिस्ताक करार पाता है, इसी तरह वो मौरिद इज्तिमा अबियस का भी मिस्ताक करार पाता है। तो मौरिद इज्तिमा जो है जब आप हैवान का उसको जो मिस्ताक करार दे के उस पर आप अबियस को अमल करते हो तो आप कहते हो कि हैवान के मिस्ताक पे अबियस सादिक आता है, तो आप पलट के ये भी कह सकते हो कि अबियस के मसादिक पे हैवान भी सादिक आता है, क्योंकि वो मौरिद इज्तिमा है। तो अब हमने मौरिद इज्तिमा जब उन दोनों का निकाल लिया तो मौरिद इज्तिमा का कानून क्या है? मौरिद इज्तिमा का कानून यह है कि जब आप कातिब को मौजू बना के इनकी तरफ इशारा दे के कहते हो कि कातिब के बाद मसादिक साकिन लसाबे हैं, आप अक्स मुस्तवी का प्रोसेस अप्लाई करते हो जब जगह तब्दील करोगे तो कह सकते हो साकिन लसाबे के बाद अफराद जो हैं मसादिक जो हैं वो कातिब बिल फेल हैं। ये दलील है तुम्हारी इस अक्स की, तो अक्स तुम्हारा ठीक है। बाद साकिन लसाबे कातिबुन बिल फेल, दलील क्या है? मौरिद इज्तिमा, क्योंकि उन दोनों सिफ्तों का, किन दोनों सिफ्तों का? वस्फ़ मौजू और वस्फ़ महमूल दोनों का मौरिद इज्तिमा एक है। ठीक है जी, दलील इफ्तराज काम कर गई है। ये हमने एक हिस्से की अक्स मुस्तवी निकाल लिया है। किसका? ये वाला। चलो इसको 2 नंबर ही लगाओ क्योंकि वो था ही 2 नंबर। ठीक है। गपशप लगाते हुए टाइम चला गया, अब जल्दी करना पड़ गया। अब आ जाओ जी 1 नंबर के अंदर। 1 नंबर तुम्हारा क्या है जी? इसको नीचे ले आओ, सहूलत खातर दोबारा नीचे लिखने लगा हूँ। बादल कातिबे लैसा बे अब ही ना ले आओ क्योंकि ही ना जरा ज्यादा आसान है। ही ना हुआ बादल कातिब का इशारा उधर रहेगा, किधर? लाभे नजर। अच्छा नहीं पहले अक्स निकाल लो इसका फिर दलील। हाँ अक्स इसका क्या आएगा जी? प्रोसेस के मुताबिक तब्दील तरफैन बकाउल से बकाउल क्या है? ठीक है। बाजुल साकिनुल असाबे लैसा बे, क्योंकि ये अब सालबा हो गया ना, और बकाउल क्या रखना है? लैसा बे कातिब ही ना हुआ साकिन। ये जी अक्स है।
ٹھیک ہے. اب دلیل کیا ہے جی؟ اب دلیل سنو. دلیل یہ ہے جی ہم نے طلاب النجف جن کو آج ہمیں بہت پریشان کیا. یہ کیا ہے جی؟ افتراضی افراد جن کو ہم نے اس بعض الکاتب صاحب نے بوجن کر کے نکال. ٹھیک ہو گئی بات. اب آؤ بعض الکاتب جو ہیں طلاب نجف جو ہیں وہ کیا ہیں جی؟ رکو کاتب سوری کاتب بالفعل ہیں. ٹھیک ہے. اور لیسا بے ساکن الاصابع ہی نہ ہوا کاتب. ٹھیک ہے نا. بعض الکاتب وہ طلاب نجف جو ہیں کاتب بالفعل ہیں. جی اب یہ سمجھ گئے کیوں ہیں وہ کاتب بالفعل؟ ابو علی سینا والی رائے کے مطابق وہ طلاب نجف جو ہیں لیسا بے ساکن الاصابع ہیں. کب؟ ہی نہ ہوا کاتب. کاتب کے وقت میں وہ ساکن الاصابع نہیں ہے. ٹھیک ہو گئی بات. اب آؤ کہتا ہے کہ یہ دونوں آپس میں جو ہیں ان کو کہتے ہیں صفات متقابلین. ان کو کہتے ہیں صفات متقارنین. تو جو ہے صفات متقارنین وہ ہوتی ہیں جو ایک جگہ پہ ایک وقت میں جمع ہو سکتی ہیں. متقابلان اسے کہتے ہیں جو اس کے اٹھ جانے کے بعد پھر اس جگہ پہ آ سکتی ہے. جب تک وہ موجود ہے اس کے موجود ہونے کے وقت میں یہ وہاں نہیں آ سکتی. سمجھ گئے ہو. ان کو کیا بولتے ہیں؟ متقابلین اور متقارنین. اچھا. اب متقارنین کا قانون یہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے یہ صادق نہیں آتے. اس کے ہونے کے وقت میں وہ نہیں آتے. ٹھیک ہے نا. تو متقارنین کے قانون کو اپلائی کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے متقابلین نہیں بنے گا. سوری ہاں متقابلین کے قانون کو اپلائی کریں گے. جب متقابلین کے قانون کو اپلائی کریں گے تو اب جب آپ کہتے ہو نا کاتب کے وقت میں طلاب نجف پر ساکن الاصابع صادق نہیں آتا تو اس کا عکس کیا نکلے گا؟ ساکن الاصابع کے مصادیق پر ساکن الاصابع کے وقت میں کاتب صادق نہیں آتا. یعنی جب آپ کہیں گے نا کہ کاتب کے مصادیق پر کاتب کے وقت میں ساکن الاصابع صادق نہیں آتا تو اس کا عکس کیا بنے گا؟ ساکن الاصابع کے مصادیق پر ساکن الاصابع کے وقت میں کاتب صادق نہیں آتا. یہی تو ہم عکس نکال چکے ہیں. بعض ساکن الاصابع لیسا بے کاتب ہی نہ ہوا ساکن. یہی ہم عکس نکال چکے ہیں نا. تو آپ کا یہاں قانون وہاں ہم نے قانون استعمال کیا ہے مورد اجتماع میں متقارنین کا. یہاں قانون اپلائی کریں گے مورد متقابلین کا. ٹھیک ہے نا. تو متقابلین کے ذریعے آپ کا یہ عکس دوسرے قضیے کا نکلے گا. اب دونوں کو ملا دو. دونوں جزوں کو ملا دو تو کیا آئے گا؟ بعض ساکن الاصابع یہ اصل قضیہ یہ پہلے والا قضیہ ہے یا دوسرے والا قضیہ ہے؟ پہلے والا قضیہ. بعض ساکن الاصابع لیسا بے کاتب کہاں گیا؟ لیسا بے کاتب ما داما ساکنا. ٹھیک ہے. لا دائمن کا اشارہ کس طرف ہوگا؟ بعض ساکن الاصابع کاتب بالفعل. ایک قضیہ ہم نے یہ اٹھایا ہے ایک قضیہ ہم نے یہ اٹھایا ہے. دونوں کو اب یہاں ہم نے لے آئے. یہ قضیہ کون سا ہے؟ بعض ساکن الاصابع لیسا بے کاتب ما دام ساکنا لا دائمن. لا دائمن سے کیا نکلے گا؟ بعض ساکن الاصابع کاتب بالفعل. یہ عکس مستوی ہے کس قضیے کا؟ بعض الکاتب لیسا بے ساکن الاصابع ما دام کاتبا لا دائمن. اس قضیے کا
عکس مستوی یہ قضیہ ہے۔